السلام علیکم ناظرین نورالدین زنگی کی بیوہ نے حجاج بن وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا، میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم انہیں یہ بتانا کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا، انہیں شب خون مرنے کی تربیت دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی لڑ سکتی ہیں۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے، فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا، جہاں موقع ملے دشمن کو کمزور کرو۔ میں نے لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امٹ کر بہرا گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، واپس نہ آنا، آگے جانا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھیں۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، ان خیموں میں برچیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے 12 گھڑ سوار آ گئے، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا۔ ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امیر کارواں حجاج ابو وقاص آگے بڑھا۔ چھاپہ ماروں کا کمانڈر انتنون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا اور اسے مطمئن کر دیا۔ چھاپہ ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئیں اور ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انتنون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ فاطمہ بے-تابی سے آگے بڑھی اور انتنون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انتنون نے فاطمہ کو گمشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے انتنون سے کہا کہ وہ افطار ان کے ساتھ کریں اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔ سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ انتنون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا کہ انتنون نے اسے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔ دمشق سے دور اس ویرانے میں اذان کی صدائے مقدس گونجی۔ سب نے روزہ افطار کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جنہیں سونا تھا وہ سو گئے۔ چھاپہ ماروں نے ان سے کچھ دور اپنا ڈیرا جما لیا۔ انتنون اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے جا رہا ہے۔ فاطمہ چپکے سے لڑکیوں میں سے غائب ہو گئی۔ وہ خیمہ گاہ سے دور ایک جگہ کھڑی انتنون کا انتظار کر رہی تھی۔ انتنون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات حران میں ہوئی تھی۔ اس وقت انتنون سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ حران کے حکمران اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن گمشتگین کے حرم کی لڑکی تھی۔ اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کر دیا اور انتنون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور انتنون اپنی درخواست پر چھاپہ مار دستے میں شامل ہو گیا۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا، کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی، وہ اپنے قابو میں نہیں رہے تھے۔ لیکن انتنون نے کہا کہ فاطمہ، ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا، میں حران میں بھی اپنا فرض پورا نہیں کر سکا تھا، تمہیں وہاں سے نکال لانا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ میرے فرائض میں بھی شامل نہیں تھا۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ میں چھاپہ مار دستے میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ ان 7 چھاپہ ماروں کی کمان اور قیادت مجھے دے دی ہے۔ اب ایک بار پھر تم میرے راستے میں نہ آ جانا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو۔ میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی ہوں، ناممکن ہے، انتنون نے کہا۔
मोहतरम सुल्तान औरत को महल से बहुत दूर रखता है, वो शायद तुम सबको वापस भेज देगा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, फातिमा ने गुस्से से कहा। मैं साबित कर दूंगी कि औरत हरम के लिए नहीं जिहाद के लिए पैदा की गई है। अंतनून, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मर्दाना कपड़े पहनाकर अपने साथ रखो। ऐसा नहीं हो सकता, अंतनून ने कहा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ भी रख लूँ तो मेरी तवज्जो तुम पर लगी रहेगी, मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे इस जुर्म में कैद खाने में डाल देंगे कि मैंने एक लड़की अपने साथ रखी हुई थी। मेरी और तुम्हारी नीयत कितनी ही नेक क्यों न हो, यह जुर्म मामूली नहीं। फातिमा, जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती, अपने आप को काबू में रखो। तुम जिधर जा रही हो जाओ, हो सकता है सुल्तान तुम सबको जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए अपने साथ रख ले, तुम फिर मिल सकोगे। फातिमा ने पूछा, शायद कहीं जिंदा या मुर्दा मिल जाऊं। अंतनून ने जवाब दिया, छापा मार अपने मुतालिक बता नहीं सकता कि वो किस वक्त कहाँ होगा और उसकी लाश कहाँ से मिलेगी। छापा मारों की लाशें नहीं मिला करती, वो दुश्मन की जमीयत में जाकर मरा करते हैं। जिंदा रहा तो सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, हो सकता है तुम जख्मी हो जाओ तो मैं ही तुम्हारी मरहम पट्टी करूँगी। फातिमा ने कहा, छापा मारों की मरहम पट्टी दुश्मन किया करता है। अंतनून ने जवाब दिया, फातिमा जज्बात में ना हो, हमें जज्बात को भी एक दूसरे को भी कुर्बान करना पड़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जैसी लड़कियां हरमों में ना जाएं और वो सलेबियों के वशीपन से बची रहें तो मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैदान जंग में तुम्हें जो फ़र्ज सौंपा जाए सिर्फ उसे दिल में रखना, तुम गमुश्तगीन को कत्ल नहीं कर सकोगी, ये इरादा भी दिल से निकाल दो। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सरगर्मियाँ दो ही थीं, मैदान जंग का नक्शा देखता और उसकी लकीरों में खोया रहता, या घोड़े पर सवार अपनी फौज की मोर्चा बंदियाँ देखता रहता था। वो कुछ देर के लिए या मौजूद वक्त तक के लिए दिफाई जंग लड़ने का फैसला कर चुका था। वो असल जंग करून के अंदर लड़ना चाहता था, जिसकी उसने स्कीम बना रखी थी, लेकिन एक पहलू उसे परेशान कर रहा था। बाएं पहलू पर तो चट्टानें और उनके पीछे पहाड़ियाँ थीं, लेकिन दाएं पहलू पर चट्टानें ज़्यादा नहीं थीं, उनके पीछे कुछ मैदान था। दुश्मन इस तरफ पेशकदमी करके या हल्ला बोल कर आगे निकल सकता था, इससे सुल्तान अयूबी का सारा प्लान तबाह होने का खतरा था। उसके पास इतनी फौज नहीं थी कि इस मैदान में सवारों और प्यादों की दीवार खड़ी कर सकता। करीबी चट्टान पर उसने तीर अंदाज बिठा दिए थे, लेकिन यह इंतजाम काफ़ी नहीं था। मैदान के लिए उसने 2 दस्ते सवार और प्यादा तैयार कर लिए थे, लेकिन उन्हें भी छुपा कर रखा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को यह मैदान परेशान कर रहा था। इन दस्तों के अलावा उसने एक मुंतखब दस्ता अपने पास रख लिया था। वो एक चट्टान पर खड़ा इधर उधर देख रहा था कि दूर उफक से उसे गर्द उठती नजर आई। ऐसी गर्द फौजी अच्छी तरह पहचानते थे, वो कोई सवार फौज आ रही थी। गर्द के फैलाव से पता चलता था कि घोड़े एक सफ में नहीं 4-4 या 6-6 की तरतीब में एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। दुश्मन के सिवा और कौन हो सकता था? सुल्तान अयूबी ने गुस्से से पूछा, क्या इस रास्ते पर अपना एक भी आदमी नहीं था? तैयारी का हुक्म दो। तैयारी के नकारे बज उठे। फौज को जिस तरह दिफा के लिए तैयारी की मशक कराई गई थी, वो उसी तरह तैयार हो गई। जरा सी देर बाद घोड़े नजर आने लगे। उनकी चाल दुश्मन वाली या हमले वाली नहीं थी। सुल्तान अयूबी ने हुक्म दिया कि 2-4 सवार दौड़ाओ, देखो ये कौन लोग हैं। सवार दौड़ा दिए गए, और जब वो वापस आए तो दूर से चिल्लाने लगे, दमिश्क से रजाकार आए हैं, 7 औरतों की फौज है। औरतों की फौज? सुल्तान अयूबी ने हैरान होकर पूछा, औरतों की फौज? उसने ज़रा तवक्कुफ से सुकून की आह लेकर कहा, यह फौज मेरी बेवा बहन ने तैयार करके भेजी होगी। जंगी मरहूम की बेवा ही यह काम कर सकती है। सुल्तान अयूबी ने हंसना शुरू कर दिया। ऐनी शहीदों का बयान है कि वो इतना कभी नहीं हंसा था। हंसते हंसते वो संजीदा हो गया और अपने पास खड़े सलारों से कहने लगा, मेरी कौम की बच्चियां तुम्हें फतह याब करके दम लेंगी। हम क्यों न मर मिटे इन बच्चियों की आबरू पर, लेकिन मैं इन्हें वापस भेज दूंगा। अगर एक भी लड़की दुश्मन के हाथ चढ़ गई तो मैं मरकर भी चैन हासिल नहीं कर सकूंगा। वो चट्टान से उतरकर आगे चला गया। लड़कियों और रजाकारों की फौज करीब आ गई। उसका कमांडर अबू वकास घोड़े से उतरकर सुल्तान अयूबी के पास आया। सलाम के बाद नूरुद्दीन जंगी की बेवा का तहरीरी पैगाम दिया। उसने लिखा था कि मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मेरा शोहर जिंदा होता तो तुम इतने सारे दुश्मनों के सामने अकेले न होते। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती।
جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں۔ ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے، دوائیوں کا ذخیرہ بھیج رہی ہوں، 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں، بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے، تقریباً تمام کو شب خون مارنے کی مشق بھی کری ہے۔ یہ سب جوش اور جذبے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم ہاتھ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے، میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس شہر میں لوگوں میں کیا جذبہ ہے، مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں، عورتیں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بیتاب ہیں۔ اس جیش کو سارے شہر نے عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے، یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں، تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکلے، اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ تھی تو لڑکیاں، لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اس نے کہا، میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کرتا ہوں، تمہارے جذبے کا صلہ میں نہیں دے سکتا، خدا دے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا، میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو، تم میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے، اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا سا بھی شک اور خوف ہے، کوئی ایک بھی لڑکی الگ نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں پیچھے محفوظہ میں رکھوں گا، جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کی زد میں آ سکتی ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے مری جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے۔ یہ بھی سن لو کہ برچھی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی، آپ تاریخ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی تاریخ سے ڈرتی ہیں، ہم واپس چلی گئیں تو تاریخ کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھی رہی تھیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، خدا صلاح الدین کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے، ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئیں۔ تیسری لڑکی نے کہا، 3 چاند پہلے میرا بیاہ ہوا تھا، اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خامند کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی، تمہارا خامند کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، اس نے اپنے دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا، اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ شور ذرا تھما تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، محترم سلطان، ہمیں لڑنے کا موقع دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں لڑائی میں شریک ہونے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تو میں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس نے اسی روز لڑکیوں کو 4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، ہر ٹولی کے ساتھ ایک ایک رضاکار لگا دیا گیا۔ رضاکاروں کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام دیا، کیونکہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے، انہیں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی خیمہ گاہ قرون سے دور بنائی گئی، انہیں سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا جو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ فاطمہ خطیب کی بیٹی سائقہ یا منصورہ، حمیرہ اور سحر ایک ٹولی میں آ گئیں، ان کا ایک ٹولی میں اکٹھا ہو جانا قدرتی امر تھا، کیونکہ وہ اکٹھی دمشق پہنچیں اور ان کے دلوں میں ایک جیسی خواہش اور ولولہ تھا۔ ان کے ساتھ آذر بن عباس نام کا ایک رضاکار تھا، اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی 4 لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں خطیب کی بیٹی سائقہ یا منصورہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی رضاکار آذر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے، وہ اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منصورہ بھی اوپر چلی گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، وادیوں اور ڈھلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ آذر نے منصورہ سے کہا، آؤ آگے چلیں، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ آذر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریفیں کرتا رہا۔ آذر نے منصورہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دیں، منصورہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے واپس آئے، افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جھانک کر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔
लड़कियों ने आराम और इत्मीनान का इजहार किया तो कमांडर खेमे से हट गया। बाहर आज़र खड़ा था। उसने कमांडर को बातों में लगा लिया। वो बहुत देर बाहर खड़े बातें करते रहे। मंसूरा उनकी बातें सुन रही थी। आज़र ने कमांडर से पूछा कि इतनी थोड़ी फौज से वो 3 फौजों का मुकाबला किस तरह करेंगे? दुश्मन के लिए फंदा तैयार है। कमांडर ने कहा, जंग इस मैदान में नहीं होगी जहां दुश्मन की तवक्को है। हम उसे उस जगह घसीट लेंगे जहां हमने वसी पैमाने पर घात तैयार की हुई है। उस कमांडर ने आज़र की जज्बाती और जोशीली बातों से मुतासर होकर तफसील से बता दिया कि सुल्तान अयूबी ने अपनी फ़ौज को किस तरह तकसीम किया है और वो क्या करेगा। मिस्र की कुमक के मुतालिक भी तफसील बता दी। उसी रात का वाक़या है। आधी रात के लगभग मंसूरा की आंख खुल गई। उसे आज़र बिन अब्बास के खेमे से बातें सुनाई दी। वो समझी कि आज़र को कोई दोस्त होगा, लेकिन उसे ये अल्फाज सुनाई दिए, तुम अभी निकल जाओ। कुछ बातें तुमने खुद मालूम कर ली हैं, बाकी मैंने बता दी हैं। मेरे लिए यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब रास्ता समझ लो। उस आदमी ने आज़र को बताया कि वो किस रास्ते से निकले। उसे सारा रास्ता समझा कर कहा, तुम पैदल जा रहे हो, पैदल ही जाना चाहिए। सुबह से पहले पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो कल ही अंधाधुंध हमला करें। फंदा तैयार है और मजबूत है, करोन के अंदर ना है। खुदा हाफिज। मंसूरा को उस आदमी के कदमों की आहट सुनाई दी और वो चला गया था। मंसूरा ने खेमे का पर्दा जरा सा हटाकर बाहर देखा। आज़र अपने खेमे से बाहर खड़ा था। वो एक तरफ चल पड़ा। मंसूरा ने अपने खेमे की किसी लड़की को जगाए बगैर अपने सामान से खंजर निकाला और बाहर निकल गई। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, जिनकी वजह से चांदनी बहुत ही धुंधली थी। मंसूरा को आज़र साए की तरह नजर आ रहा था। कुछ फासला रखकर और ओट में होकर उसने आज़र का ताकुब किया। आज़र एक चट्टान के दमन में हो गया और चलता गया। मंसूरा भी उसी रास्ते पर हो गई। रास्ते में कोई संतरी या कोई फौजी उधर आता जाता नजर न आया, इसलिए मंसूरा समझ गई कि लड़कियों और रज़ाकारों के खेमे अगले मोर्चों से बहुत पीछे लगाए गए हैं और उससे पीछे कोई फौज नहीं। मंसूरा को मालूम नहीं था वहाँ कई जगहों पर फौज मौजूद थी, लेकिन जो आदमी आज़र के पास आया था वो उसे ऐसा रास्ता बता गया था जो उसे फौज की नज़र से बचा सकता था। वो कई कटी हुई चट्टान के अंदर चला गया। मंसूरा रुकी। जरा देर बाद वो भी चट्टान के कटाव में दाखिल हो गई। आगे वादी थी जिसमें दरख्त भी थे। आज़र किसी दरख्त के पीछे रुक जाता, इधर उधर देखता और चल पड़ता। मंसूरा के भी चलने रुकने और छुपने का अंदाज यही था। कुछ दूर ऊंची पहाड़ी का दामन आ गया। मंसूरा भी उसमें दाखिल हुई तो यख हवा के तेज़ोतुन झोंके ने उसके पांव उखाड़ दिए और उसका जिस्म सुन्न होने लगा। आज़र ने किसी शक की बिना पर पीछे देखा और रुक गया। मंसूरा बड़े से एक पत्थर के पीछे बैठ गई। आज़र आगे को चल पड़ा। मंसूरा उठी और जिस तरफ पहाड़ी का साया था उस तरफ हो गई। दर्रे से बाहर निकले तो खुला मैदान था। आज़र तेज चल पड़ा। मंसूरा ने भी रफ्तार तेज कर दी। वो औरत थी, बहुत सा फासला तय कर चुकी थी। ठंड भी थी और नीचे पत्थर थे। वो थक गई। ये तो उसका जज्बा था जो उसे ताक़ुब में चलाया जा रहा था। अब वो सोच में पड़ गई कि इस ताक़ुब में अंजाम क्या होगा। अगर आज़र दौड़ पड़ा तो वो उस तक नहीं पहुंच सकेगी। वो जिस शक पर उसके ताक़ुब में गई थी वो यकीन में बदल चुका था। आज़र दुश्मन की तरफ जा रहा था। मंसूरा ने ताक़ुब का यह पहलू तो सोचा ही नहीं था कि उसे पकड़े या पकड़वाएगी कैसे। अब तो वो बहुत तेज चल पड़ा था। अगर उसे पकड़ना ही था तो ये दो बदो मुकाबला था। मंसूरा के पास खंजर था। उसने खंजर जने की तरबियत मौसल में अपने बाप से ली थी, लेकिन वो सिर्फ तरबियत थी, दुश्मन से कभी मुकाबला नहीं हुआ था। यह दुश्मन तनोमद मर्द था। क्या मंसूरा उसे ज़ेर करके पकड़ सकेगी? वो सोचती गई और तेज चलती गई। आज़र अचानक रुक गया और उसने पीछे देखा। मंसूरा के करीब एक दरख्त था। वो फुर्ती से दरख्त की ओट में हो गई। दरख्त के साथ जगह जरा बुलंद थी और वहाँ पत्थर थे। मंसूरा का पाँव पत्थरों पर फिसला और वो गिर पड़ी। रात के सकूत में पत्थरों की आवाज़ बहुत ऊंची सुनाई दी। आज़र पीछे को आया। मंसूरा ने उसे आते देख लिया। वो उठी नहीं, दरख्त के पीछे बैठ गई और आज़र को देखती रही। उसने खंजर निकाल लिया। आज़र दरख्त के बिल्कुल करीब आ गया तो मंसूरा ने देखा कि उसके हाथ में नंगी तलवार थी। आज़र दरख्त से जरा आगे हुआ तो मंसूरा ने उसके पाँव पर झपट्टा मारा और उसके दोनों टखने पकड़ लिए। वो अब पेट के बल थी। उसने पूरी ताकत से आज़र के टखने को पीछे को खींचा। वो मुंह के बल गिरा।
दूसरे लम्हे मंसूरा उसके पेट पर घुटने रख चुकी थी और उसके खंजर की नोक आज़र की गर्दन पर थी। ये अमल 2-3 सेकंड में मुकम्मल हो गया था। एक लड़की एक हट्टे कट्टे जवान को अपने घुटनों और जिस्म के तमाम तर वजन से बेबस नहीं कर सकती थी, लेकिन गर्दन पर खंजर की नोक ने आज़र को हरकत न करने दी। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर परे जा पड़ी थी। कौन हो तुम? आज़र ने पेट के बल बेबस पड़े हुए पूछा। जिसके हाथ से तुम बचकर नहीं जा सकोगे, मंसूरा ने जवाब दिया। तुम औरत हो? हाँ, मंसूरा ने जवाब दिया। मैं औरत हूँ, जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरा नाम मंसूरा है। ओह पागल लड़की, आज़र ने हंसकर कहा। तुमने क्या मजाक किया है? मैं तो डर ही गया था। हटो, उतरो, अपना खंजर हटा लो, मेरी खाल में उतर रहा है। ये मजाक नहीं आज़र, तुम कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, मैं किसी और लड़की के पीछे तो नहीं जा रहा, आज़र ने दोस्ताना लहजे में कहा। तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की कोई है ही नहीं। मैं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा। मुझे नहीं, तुम मेरी कौम को धोखा देने जा रहे थे, मंसूरा ने कहा। तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की समझते थे और मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा मर्द समझा था, मगर अब ना मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ, ना तुम मेरे लिए अच्छे हो। फ़र्ज ने जज्बात पर मोहर सुब्त कर दी है। तुम अपना फ़र्ज अदा करने चले थे, मैं अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ। अगर तुम मेरे खामंद होते, मेरे जिस्म और रूह के मालिक और मेरे बच्चों के भी बाप होते, तो भी मेरा खंजर तुम्हारी गर्दन पर होता। तुमने मुझे क्या समझकर गिरा लिया है? आज़र ने कहा। नाम का मुसलमान और सलेबियों का जासूस, मंसूरा ने कहा। तुम सलेबियों के दोस्तों को बताने जा रहे हो कि एहतियात से हमला करना और कानून के अंदर ना आना। तुम गंवार लड़की, क्या जानो जासूस किसे कहते हैं? आज़र ने कहा। मैं दुश्मन को देखने जा रहा था। मैं जानती हूँ जासूस कैसे होते हैं, मंसूरा ने कहा। मैं बहुत बड़े जासूस की बेटी हूँ। इब्नुल मखजूम ककबूरी का नाम कभी सुना है? वो मोसल के खतीब थे। मैं उनके गिरोह की जासूस हूँ। मैंने अपने बाप को मोसल के कैद खाने के तह खाने से निकलवा कर फरार कराया और खुद उनके साथ मोसल से फरार होकर आई हूँ। तुम मनाड़ी जासूस हो। तजर्बाकार जासूस दूर जाकर बातें किया करते हैं, किसी के खेमे के पास खड़े होकर राज की बातें नहीं किया करते। तुम रजाकार बनकर आए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से उठो, आज़र ने कहा। खंजर हटाओ, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी ज़बान आज़ाद है, मंसूरा ने कहा। कहो, ज़रूरी बात क्या है? मैं सुन रही हूँ। आज़र खामोश हो गया। उसका जिस्म बेहिस हो गया। उसने माथा ज़मीन से लगा दिया। मंसूरा के सामने अब यह मसला आ गया कि उसे बांधे कैसे और वहाँ से उसे किस तरह ले जाए। अगर उसे कत्ल करना होता तो उसके लिए मुश्किल नहीं था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।